Merhaba, selam aleykum aziz dostlar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. ATR telekanalının yayınında adet üzere sabah programmasını seyretesiniz. Stüdyada sizler için ben Gülsüm Halilova çalışam. Bugün енді dekabrның 5-i ve biz sizlerle beraberliktemiz. Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de saat 7'ni endi 1 geçe, Kırım'da saat 8 ve biz sizlerini bu studiyada karşılamaktan şahsen men çok memnunum. Sabah programmamızın takımı elbette ki. Hürmetli dostlar, elbette ki bugün biz programmamız devamında erdaim olğanı gibi çeşit suallerini müzakere edeceğimiz. Onlardan elbette ki sonki haberler ve Tunyev'in yüz bergen hadiseler. Bu malum olğanı gibi Tunyev'in 6 Kırım Tatarını sınırlanuf müddeti devam ettirildi. Onlarını 6 ayga apiske bıraktı ve kaldırdılar. Bunun beraberlikte bu kunun bağlı ve kunun tarihi ile bağlı meraklı ve benim düşünceme göre bugün büyük rol oynayan ya da aksine oynamayan hadiselerini müzakere etmeye imkanımız olacaktır. Sizge de imkanlar bağışlana çünkü siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızda görgen telefon numaraları vasıtası ile bizlerge telefon açınız. 073 419 41 58 ya da 067 963 81 32 degen telefon numaralarımızı kullanabilirsiniz. Studiyamızda erdaim musafirler teşrif buyura. Olarga suallerini seslendirmege imkanınız var. Hem de şimdi rejissörlarımız Skype adresimizni de ekranlarınızda gösteriyor. atr.tv adresimiz ile biz ile bağlanmaga imkanınız olacaktır. Men biz ile bağının ne kadar ne için mühim olganını anlatmaga ister edim. Çünkü aslında bu günlere malum ki Kırım'da yüz bergen sonki hadiseler, baskıntı, represiyalar yüz bergen bu vakialar ve halkımızda ve ana vatanımızda erdaim devam etken bu kerginlik elbette ki her birimizni böyle biraz gafletke daldıra bile ve bu insanlık alıdır, tabii bir şey. Lakin biz erdaim birlik hakkında aytamız ve böyle şekilde de bir-birimiz ile bağlanmaga imkanınız var. Men eminim bazılarda bizim studiyamızga bağlangan birçok vatandaşlarımızın sözleri, düşünceleri ve işte korkmayı bildirgen fikirleri diğerlerini de elbette ki ruhlandıra, birinciden, ikinciden ilhamlandıra. Siz de bunun ilhamlanmaga ve ruhlanmaga imkanınız var. Bizler ile bağlanınız, fikirlerinizni, düşüncelerinizni ve çıkış yolları, teklifleriniz biz bekleyimiz ve sizin bağınız biz için pek mühim. İşte böyle güzel tekliflerle sabahımızı başladık ve geliniz kunun tarihine geçeyik. Bu gün işte 1965 senesi dekabrның 5'inde birçok hadiseler olup geçti. Aytkanım gibi 1965 senesi Moskvadaki Pushkin meydanında Sovet disidentleri tarafından ilk açık aksiya geçirildi. 5. dekabr günü mahsus seçildi. Çünkü aynen bu gün Sovetlerde anayasa günü kayıt edildi. Miting iştirakçıları ellerinde Sovet anayasasını hürmet etiniz degen böyle yazılı şiarlarını tutaydılar. Bunu olar yakalangan ve apiske oturtulgan Andrei Sinevskiy ve Yuliy Danin'in mahkemeleri işte açık olması için talep edilir. Meydanga aynen şu gün 65 senesi 200'den ziyade disidentler toplaştı. Miting birkaç dakika devam etti ve bu 2 dakika devam etken miting sonradan KGB hadimleri tarafından kuvvet ile dağıtıldı. 20 insan tutulup soravdan son azat edildi. Mitingnin neticeleri ne oldu degen sualını berseniz cevap vereyim. Miting neticesinde tahminen 20'ge yakın ve bazı hatta iştirakçılar, miting iştirakçıları instituttan çıkartıldı, boşatıldı ve burada kirmege imkan
берілмеді. Малюм олғаны кебі чоқирлар девамында Қырым татар халқы да совет бойлы девірі девамында мейданларға шығып өзінің ақыны ве ана ясаға көре ана ватанға қайтуыны, авдетіні талап ете еділер. Ве атта 80-ші сенелерінің орталарында бойлы наразылыққа шыққан бірчоқ Қырым татар яш студентлері де атта ачылықны илан еткен енділер. О вақыт біз АТР телеканалының яйынларында бұл ақта фильмлеріні көрген едік. Олар да атта әлбеттеке нәтижелерге ұғрадылар ве бұл нәтижелерінің соны университеттен чықартылмақ олды. Ве en evvela айтқаным кебі бүгінен бағылы да чоқ мұйым бір адисе юз берді. Бүгін әркеске белі олған Будапешт меморандумы 1994 сенесінің декабрінің 5-інде 5 девлет арасында имзаланды. Бұл Америка Бірлесік Девлетлері, Украина, Русия ве Ингилтерия арасында Украинаның мұстақиллігі ве территориал бірдемлігі сақланмасы үшін кифайет берген меморандум имзаланған. Бұл ерде мерақлысы шунда ке, бұларының епісі малюм ке 1991 сенесі Украина ядер силасындан вазгечкенден сон олып кетшті. Мерақлысы шунда ке, азиз достарым, Будапешт меморандумның шымды не yazық ке ади бір кағыт олғаныны біз бүгін көреміз. Чүнке Украинаның территориал бірдемлігі 2014 сенесі бозылды, Қырым ишғал етілді, Донбастаки юз берген адисилер әркеске малюмдар ве 3 жылдан берлі өзіні кифаетчі деп адландырған девлетлер, бұл Америка Бірлесік Девлетлері, Ингилтерия, Русияны енді саймайым, чүнки о 3-ші девлет олса да енді тежавуз етті Украинаға. Дегер екі девлет әлбеттеке санкцияларны кірсетіп, ләкин 3 жыл девамында Украинаның сербестлікке яқынлаштырылмасы үшін не язықке ешбір әрекет да көрінмеді ве япылмады. Бұл ақта тавсиятлы Левханы сейір етмеге теклif етем, sonra мұсафырымыз нен бағланacağımız. 1994 сенесі Мажаристан пайтақты Будапештте Леонид Кучма, Борис Ельцин, Билл Клинтон ве Джон Мейджор Украина үшін тарихи рөлін ойнаған весиқаны имзаладылар. Бойынды эпімізге белі Будапешт меморандумы еді. Андаки моделер бойынша та 1991 сенесінің сонында өз ядер силасындан ред еткен Украина девлеті ядер силасы статусы таздықланды. Русия, Америка Бірлесік Девлетлері ве Ингилтерия есе Украинаның мұстақиллігі ве территориал бірдемлігі үшін кифаетчілер деп белгіленді. Франкистан ве Чинде Украинаға айны кифаетні берділер, амма олар меморандумны имзаламады. Шуны да қайд етмелі ке, весиқаны имзалаған ве Украинаға кифает берген девлетлерінің ичбірісі бұл меморандумны өз парламентында таздықламады. Будапешт меморандумның 4-ші маддесіне көре, егер Украина бір девлетінің тежавузына ұғыраса, Русия, Ингилтерия ве Америка Бірлескен Девлетлері тарафындан Украинаға ажіле ярдым талап етежеклеріне сөз берділер. Бұл весиқа Украинада бір sıra саясетчі ве фаалер тарафындан тенқыт етілді. Ата базалары бұл яш мұстақил девлет үшін ғайт яңлыш әрекет еді дейлер. Ама Украинаның бірінші президенті Леонид Кравчук білдіргеніне көре, о заман ичбір башқа чаре жоқ еді. Америкалылар біздерні иқтисади санкциялармен қорқыта еділер, дей Кравчук. Емде Украина үшін бойле бұйық ядер силахы бақмақ ве сақламақ пек палы еді. Бойлеліктен девлетіміз бұтын ядер силасына жоқ етті. 2009 сенесі Виктор Ющенко меморандумның яныдан бақылмасыны ве Украинаға ядер статусыны қайтармақ керек олғанына білдірді. Ама бұл планлар керчеклешмеді. Аксине 2014 сенесі Будапешт меморандумның ақиқи қиметі әркеске белгіленді. Весиқаның гарантларından бірі олған Русия Украинаның сыңырларыны бозып, Қырымны ишғал етті. Sonra есе Донецк ве Луганск вилаеттерінде меркези акимиетке қаршы күрешкен сепаратистлерге қол тұтып, анда да ой селялы қоветлеріні көрсетті.
Rusия resmi şahıslarının bildirgenine göre böyle hareketler Budapest memorandumunu bozmay. Çünkü anda Ukraynaga karşı tek yader silahının kullanılmamasına söz verilir. Kırım işgali Budapest memorandumunun sadi bir kağıt yaprağı olganını gösterip, bütün halkara haflık sistemasını içinde birçok şübeler doğurttu. 2015 senesi NATO'nun sabık baş katibi George Robertson'un aytkanına göre Ukrayna'nın nümunesi yader silah eksiltme siyasetinin semeresiz olganını isbatladı. Kiev bir taraf öz yader silahından red etmeseydi, Kırım ve Şarkı Ukrayna'nın işgaline imkan olmaz edi, dep bildirdi Robertson. Umumen bakanda Budapest memorandumu ile bağlı vakıyalar daha bir sefer açık aydın gösterdi ki, özünü korçalamağa istegen devlet tek vesikalarga işanmayıp, gerek olgan silahını da hazırlamalı. Rusya gibi ülkeler tek kuvvet tilini anlamakta. Budapest memorandumunu yakından öğrengen ve bu meselede birçok malumatlarga sahip olgan Milli Meclis azası Eskender Bariyev bizle telefon vasıtasıyla bağlandı. Alo. Sabah şoklarınız qarşı olsun. Selam aleykum. Eskender ağa, men mevzuga keçem. Budapest memorandumu bugün 1994 senesi kabul etilgen edi. Onun emniyeti sizce nede edi? Действительно, в 1994 году, 5 декабря, был подписан Будапештский меморандум. И основной, конечно, целью было, чтобы Украина, Казахстан и Белоруссия стали безъядерными державами и, соответственно, присоединились для того, чтобы было меньше государств, которые имеют ядерное оружие. При этом Украине на тот момент, согласно данного меморандума, гарантировалось сохранение целостности Украины и, соответственно, там были ряд пунктов. Но и этот меморандум подписали на тот момент 4 государства. Это Украина, Российская Федерация, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Позже своими заявлениями присоединились к этому меморандуму Франция и Китай, которые тоже на тот момент являлись ядерными державами. Теперь, что касается самого меморандума и его последствия. На самом деле, этот меморандум так и не ратифицировало ни одно из этих государств, которое подписало. Те два государства, которые присоединились к заявлениям, они, чем отличается заявление от самого меморандума? Те заявители, это Китай и Франция, у них нет обязательств в участии в консультации, если у Украины возникают какие-либо проблемы. То есть вот как возникла сегодня ситуация, то есть нет обязательств ни у Франции, ни у Китая активно участвовать в этих консультациях. В этом плане стали задумываться политики и дипломаты Украины в 2003 году о силе данного меморандума после ситуации, если помните, на острове Тузла, когда начали отсыпать там грунтом и соединять остров Тузла с материковой частью Российской Федерации. В 2009 году была попытка созвать конференцию для того, чтобы меморандум больше превратить в договор. Потому что меморандум это было больше политическое заявление. И вот как раз-таки на вот этих вещах пытается играть Российская Федерация для того, чтобы оправдать свою агрессию на территорию Украины, объясняя тем, что Российская Федерация не использует ядерное оружие в отношении Украины и не собирается использовать. Делая выводы этого меморандума, можно сказать о следующем. Во-первых, действительно, сегодня годовщина того меморандума, Будапештского меморандума, и годовщина, я бы сказал, может быть, слабости украинской дипломатии на тот момент. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что политикум Украины в тот период, когда подписывался Будапештский меморандум, они понимали, что содержание ядерного оружия, оно тоже
является затратным. Затратным для того, чтобы можно было содержать ядерное оружие на Украине. А теперь, что касается дальнейших действий и как можно ссылаться или опираться на данный Будапештский меморандум. Да, после того, как Российская Федерация начала агрессию против Украины, были попытки неоднократно созвать Совет Безопасности ООН, что, в принципе, и предусмотрено меморандумом. Но проблема в том, что постоянными членами являются Российская Федерация, Китай. И Российская Федерация неоднократно накладывала вето. А постоянные члены ООН имеют право, Совет Безопасности ООН имеют право накладывать вето. И этим тоже пользуется Российская Федерация. Поэтому сегодня украинской дипломатии, на мой взгляд, нужно делать все, чтобы создать дискуссионную площадку именно в формате Будапештского меморандума, чтобы 4 страны, которые гарантировали право, безопасность Украины, и те 2 страны, которые подписали заявление, чтобы сели за один стол переговоров и обеспечивали все-таки безопасность Украины и вернулись к тому Будапештскому меморандуму, который был подписан, уже получается 23 года назад. Почему все же меморандум не был ратифицирован тогда? Дело в том, что меморандум – это политический документ, это не договор. И вот действительно тогда, я думаю, дипломатические ведомства, дипломаты Украины не настояли на этом. Тогда действительно те люди, которые непосредственно занимались этим вопросом, они были убеждены, что приняв или подписав данный меморандум, государства, подписанты несут ответственность за целостность Украины и дают гарантии целостности. Но опять же, это уже вопрос порядочности, да, как на международном уровне. Допустим, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки и Великобританию, то, в принципе, они сегодня заявляют и не отказываются, и публично заявляют о том, что Будапештский меморандум нарушен. С другой стороны, когда мы говорим о Российской Федерации, но если вспомните, о ней еще Черчилль говорил, что то, что подписывает подпись Российской Федерации на международных документах, это не значит, что гарантия исполнения данного международного документа. Кроме того, сегодняшнее поведение Российской Федерации, неисполнение решения Международного суда ООН, это обязательно нужно выполнять, который был принят 19 апреля. Российская Федерация сегодня не исполняет. Неисполнение Российской Федерации резолюции Комитета министров Совета Европы. Это тоже обязательное решение, которое нужно исполнять. Российская Федерация игнорирует. Резолюции, хоть и рекомендательного характера, это резолюции ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, Третьего комитета ООН, скажем, Европейского парламента, они носят рекомендательный характер, но Российская Федерация тоже не выполняет. Поэтому мы как раз-таки являемся свидетелями того, когда один из субъектов международного права, Российская Федерация, сегодня является, ну я бы сказал по-простому, хулиганом, который строит или пытается вести себя по собственным правилам, при всем том, давая ранее гарантии на те или иные взаимоотношения. Поэтому здесь опять же это серьезный вопрос. Вопрос не только перед Украиной, вопрос перед всем миром. И поэтому мы со своей стороны, как Меджлис крымско-татарского народа, как правозащитная организация, как Крымско-татарский ресурсный центр, мы должны делать все, чтобы международная общественность все-таки понимала и несла ответственность за те решения, которые принимаются на международном уровне. Ескендер аға, мұна бағышлар сөзіңізді бөлді. Мұна сіз халқара аренаға барып, Қырымда япылған ве Украинада Русия тарафындан япылған эпосы басқынтылар ақында тариф етесіңіз. Бұл Будапешт меморандумы шымды о ресмилештірілмеді, ләкин бір ариза оларақ бар. Айтмаға мүмкін мі Русия Федерациясы Будапешт меморандумыны боза ве обыр месулиет өзінің артында алып кетмеге мечбур деп?
Я считаю, что да. В любом случае мы должны ссылаться на Будапештский меморандум, потому что здесь основным моментом или основным пунктом, на который мы должны делать акцент, что все-таки это политическое заявление гарантировало сохранение целостности Украины. И оно было нарушено одним из государств-гарантов, даже если оно не ратифицировало, потому что это было участие первого лица, которое имело все полномочия представлять данное государство. Другой вопрос, что сейчас больше на международном уровне может быть слабость дипломатии Украины и наша в том, что мы больше говорим о нарушении прав человека в Крыму. Мы все-таки должны говорить скажем, инициировать международное движение освобождения Крыма. Больше говорить должны о деоккупации. И вот здесь как раз-таки Будапештский меморандум, он должен быть как один из основных документов, на который мы можем опираться. Ескендер Агам, ямына bu меморандумны 4 devlet imzaladı. İşte Rusya, Ukrayna, Büyük Britanya ve Amerika. Amerika ve Büyük Britanya halkara arenada bu memorandumga emniyet verir mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Destekler mi Украина бірдемлігін? По тем действиям, которые сегодня проводятся, конечно, более, скажем, последовательными являются действительно Великобритания, которая неоднократно делала заявления. Если помните, было последнее заявление в октябре месяце премьер-министра Великобритании, оно было очень жестким. Алло. Да, естественно. Позиция Соединенных Штатов Америки остается до сих пор вполне адекватной, и они действительно проводят санкционные действия в отношении Российской Федерации. В этом плане, конечно, с избранием президентом Макрона во Франции мы видим тоже все-таки такую более-менее позицию принципиальную. Китай в этом плане, конечно, это такой вот восточный игрок на международном уровне, и он ведет себя, я бы сказал, как удав, да, который высматривает, не спешит и учитывает свои интересы или на вопросе Юго-Восточной Азии. И потому что это тоже достаточно серьезный глобальный игрок в мире. Поэтому наша задача сделать что? Постараться формат по решению вопросов Крыма, Донбасса. Нужно создать площадку не Минскую, которая единственная существует и только по востоку Украины, а переговорную площадку именно согласно формате Будапештского меморандума или Женева+1. Куда можно было ввести также Турецкую республику. И именно в Женеве+1 практически те же самые игроки, как и в Будапештском меморандуме. И таким образом действительно ставить более четко и конкретно вопросы, связанные с целостностью Украины. И вот наша задача сделать это, наша задача привести к этому. Поэтому нам нужно активно вести работу на международном уровне и расширять круг друзей, которые могли бы повлиять на эти процессы, особенно в тех государствах, которые гарантировали целостность Украины. Ve son olarak da birkaç sualim var bu mesele boyunca. Buna siz ayttınız ki Rusya Federatsiyasi ne Budapest memorandumu, ne Женев konvensiyasi, ne alıngan eposu olsun rekomendательный деп ayttınız. Olsa da kendi rezolütsiyalarını bugün Kerçekleştirmey ve amelge geçirmey, yani Kırım'da represiyalar devam ete. Bu alda ne emniyeti var halkara arenada alıngan bu kararlarının ve Rusya'nın öyle olsa nasıl kureşmege? Здесь однозначно это очень хороший вопрос, потому что действительно Россия ведет себя, это сегодня путинская Россия, ведет себя так. Но пользуясь случаем, что я нахожусь в прямом эфире, и я уверен, что представители Российской Федерации или силовых структур смотрят наш телеканал, и я их все равно хочу еще раз, очередной раз предупредить о том, что вы не забывайте, что ответственность вы всегда будете рано или поздно вы будете нести.
через 5-10 лет, но вы будете нести ответственность. И для этого сегодня собирается материал, который будет хорошей доказательной базой. И вот очередное неисполнение тех обязательных решений, о которых я уже говорил, и неисполнение рекомендаций, это накопление кейсов против тех чиновников, которые совершают преступления сегодня от имени России, от имени российского народа. Они являются преступниками не только в отношении международного права, и по отношению к российскому народу. И следующее, что важно, важно то, что данные резолюции, они накапливаются. И это дает возможность или дает больше оснований усиливать и продолжать и усиливать санкции в отношении Российской Федерации, которые все равно действенны и которые на самом деле наносят серьезный урон российской экономике. Эскендер Агаве, сон оларық да бір суалым бар. Мына біз білеміз, Будапешт меморандумны ресмилештірмек үшін да Виктор Ющенко вақытлары бір әрекетлер олған еді. Ләкин сіз насыл түшінесіңіз, шымды имканлар бар мы бұл весиқаларны ресмилештірмек ве қатенде кифаятчылер деп илян етмек дегерлеріні? Но я как раз тоже говорил, и вы еще раз подтвердили, что в 2009 году во время президентства Ющенко были попытки провести конференцию для того, чтобы меморандум превратить в договор. Но сегодня мы видим, что один из участников этого договора как раз-таки, вернее, этого меморандума нарушил сам этот меморандум. Поэтому мы и говорим о том, что возвращая площадку вот формата Будапештского или создав площадку по разрешению конфликта, российско-украинского конфликта, кстати, это уже в международных документах уже начало фигурировать, это как раз-таки и возможность пересмотра этого меморандума. И поэтому это опять же вопрос дипломатии. Однозначно не факт, что российская сторона захочет участвовать в таком формате, но при всем том это должно быть поводом для серьезного продолжения и внедрения серьезных санкций по отношению к Российской Федерации. А еще есть возможность действительно усиливать санкции, с помощью которых действительно будет очень сильный удар по российской экономике. Насыл түшінесіңіз, Украинаға ядер силасы қайтарылмасы мүмкін ме? На самом деле у Украины достаточно высокий потенциал, именно научный потенциал, интеллектуальный потенциал для того, чтобы восстановить ядерное оружие. В Украине действительно есть, скажем, базовые основы для восстановления ядерного оружия. И не поэтому некоторые политики в Украине сегодня говорят о том, что мы сможем сами решить эту проблему, если восстановим ядерное оружие. При этом, конечно, мы можем потерять тех союзников, которые сегодня все-таки пытаются отстаивать целостность Украины. Поэтому, откровенно говоря, все равно считаются сильным. И когда есть сила, тогда с тобой больше считаются и с тобой пытаются больше договариваться. Поэтому я думаю, что если Украина даст какие-то предпосылки, что она способна или может восстановить ядерное оружие, то таким образом она, конечно, сможет вернуть или сможет инициировать создание вот этой площадки стран Будапештского меморандума для того, чтобы вернуться к вопросу о целостности Украины. Я думаю, это один из путей, в том числе. Çok sağ olunuz Eskender ağa, bizle bağlanğanınız için. Sizге sağ olunuz. Bizle telefon vasıtasıyla Milli Meclis azası Eskender Baliyev болған еді. O халқара аренада храм татарларını temsil etken insanlardan biri ve Budapest memorandumı hakkında onunla beraberlikte böyle subetini yürüsettik ve көргеніңіз gibi, eşitkеніңіз gibi aziz dostlarım, elbette ki bu memorandum devletler ara ve devletlerinin parlamentlerinde resmileştirilmese bile Kennedy bu
Бу весиқаны имзалаган девлетлер бір месулиетні ташымалы ки Америка девлеті, Ингилтере, яғни Бүйік Британия бір месулиетні ташы ве Украинаның бірдемлігіні әртарафлама дестек ете, ләкин имзаланған да бір девлет бар бұл Русия Федерациясы ве оның тежавызы бүгін Украинаға қаршы малюмдыр. Ве бұнда әлбеттеке Украинаның дипломатиясының вазиеті, Украина дипломатиясының әрекетлері менже халқара аренада чоқ мұйымдыр. Біз күчік бір тенефуске кечеміз, соңыра дигер хаберлеріні музакер етежекміз.